सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पूरब पुन पुंज होवै जब ही, मिलहे कृपा कर सतगुर तब ही। निज स्वरूप को देह दिखाई, परम करम ते लेहें छुड़ाई। पूरब पुन पुंज होया जब ही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग टल चवर छतर तख्त दे मालक, दसां ही पातशाहियों की आत्मक जोत। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ जी विखे दिन दे चौथे पैर दे सुंदर दीवान सजे ਹਨ। सजे हुए दीवाना अंदर अति सन्मानयोग रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों आप संगतां ने अमृतमयी इलाही गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। आओ गुर संगत जी, हुण समा है जो चल रही लड़ीवार गुर इतिहास की कथा आपां सरवण करते आ रहे हाँ। कल दे दीवाना विच आपां सरवण कीता सी जगत जियां दे उधार करता सतगुरु धन गुरु श्री गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी कश्मीर की धरती ते पहुँचे हैं, जिथे अज गुरुद्वारा मटन साहिब सुशोभित है। इत्थे ही पहाड़ी दे उपर सतगुरु जी नूं अयाली मिलिया सी, जिसने कुछ कठोर बचन सतगुरां अगे कहे। बाद विच उस दे दुंबे जिहड़े ने उस नूं खत्म होए प्रतीत होए। सतगुरां दे कोल आके मुआफ़ी मंगदा है। गुरु जी ने बचन कीता सी वाहिगुरु कह, इसे तरह जाके इसने कहा तो वो दुंबे जिहड़े सी इस दे जीवित होए। सतगुरु जी की महिमा जान गया कि ये करतार दी पाक मूरत हैं। चरना ते ढह के कहन लगा कि महाराज हुण मेरा आसरा तुसी हो, हुण होर किते मैं नहीं जाना। वो दुंबे जिहड़े सन जंगल विच ही छड्ड दिते। अगला दिन चढ़िया तो जिहड़े दुंबियां दे मालक सन वो लभण वास्ते आए। इनू गुरु जी पास बैठिया देखिया, आके कठोर बचन कहन लगे। उन्होंने कहिंदा कि जिहड़ी भुल मैं कीती सी तुसी ना करो। मैं तां पूਰਨ पुरख की महिमा जान गया हाँ, तुसी अणजाण पुणे दे विच इन्हां दा नरादर ना कर बैठे हो। इन्हें सारी वारता दसी है। सारा जिहड़ा नगर सी सतगुरां दे चरनी पिया। इत्थे एक ब्रह्मदास पंडित रहिंदा सी, जिहड़ा बड़ा विद्वान सी, मानी सी। विद्या दे नाल अहंकार भी अंदर जिहड़ा सी भरिया सी। जदों उहने गुरु जी की महिमा सुनी है तो ये की करदा सी, पंडितां दे नाल चर्चा करदा सी। उन्हां दे ग्रंथ चर्चा विच जद जित जांदा सी उन्हां पासों खो लैंदा सी। ऊंठ लदे हुए सन ग्रंथां दे। ये भी गुरु जी दे पास आया, आके कहन लगा मेरे नाल चर्चा करो। ते गुरुदेव ने ये उपदेश जिहड़ा सी ब्रह्मदास दे ताईं दिता सी कि जिहड़ी विद्या है ये तां लाभदायक है जे विद्या पढ़ के प्रभु की भगती करिए, सिमरन करिए। तो जे आपां विद्या पढ़ के हंकार ही करना है फिर गुरुदेव कहंदे किसी काम दी नहीं। ये पावन श्लोक उच्चारण किया, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात। पढ़ी है जेते बरस बरस, पढ़ी है जेते मास, पढ़ी है जेती आरजा, पढ़ी है जेते सास। नानक लिखा एक गल हुर हाउ मैं चखना झाक। भावें पढ़ पढ़ के ऊँठ लद लो ग्रंथां दे, भावें बेड़ियां भर लो, भावें टोए पूर लो, भावें कई महीने कई साल विद्या पढ़ते रहो। इन्हें पढ़ जाओ कि सारी उम्र ही बतीत हो जाए। पर गुरुदेव कहते जे इन्ना कुछ पढ़ के हले भी अपने मन नूं समझाया ना, मन विकारां च ही तुरिया फिरदा रहा, मन हंकार दे नाल ही भरिया रहा, तो सारा कुछ पढ़ना हौमे विच झक मारन वाली गल है। ये उपदेश सतगुरां ने दिता सुन के महाराज दे चरनी ढह पिया।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੂਰਬ ਪੁੰਨ ਪੁੰਜ ਹੋਆ ਜਬ ਹੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬ ਹੀ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚਹੁ ਬੇਦ ਮੇ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਸੇ ਕਹੋ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨਹ ਨੋ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ, ਕਹਿਤਿਆਂ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹਉ ਕਿਆ ਕਹੋ। ਗੁਰ ਦਈਏ ਮਿਲਾਇਓ ਭਿਖਿਆ, ਜਿਵ ਤੁਮ ਰੱਖੈ ਤਿਵ ਰਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਸਨ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਪੁੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਤਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੋ ਦੇਹ ਦਿਖਾਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਜਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਰੂਪ? ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲ ਗਇਓ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਨਿਜ ਆਤਮੋ ਰੂਪ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਚੰਦਰਮੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ। ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਲੇਹ ਛੁਡਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਈ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ। ਹੰਤਾ ਤਿਆਗ ਸਰਬ ਦੁਖ ਹਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੰਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੰਗਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲਬਧ ਸੋ ਭੁੰਚਨ ਕਰਹੀ, ਫਿਰ ਜੀ ਪਰਾਲਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਵਸਤ ਕੀ ਕਰਹਿ ਨਾ ਆਸਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤ ਤੱਕ ਦੌੜ ਲਾ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਨ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਝੋਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਟੇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਆਨੰਦ ਸੁਦੀਵ ਨਿਰਾਸਾ, ਫਿਰ ਹਿਰਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਝੋਰਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਆਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਚੱਬੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਸੁਲੱਖਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਨ ਪੰਡਤ ਬੰਧਨ ਕੀਨੀ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਦਵੈਤ ਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਭੀਨੀ, ਹੁਣ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਵੈਤ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨੀ ਉਰਕੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸ ਕੋ ਤਾਬ ਸਹਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪੰਕਤੀ ਫੇਰ, ਅਸ ਕੋ ਤਾਬ ਸਹਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਤੇ ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਧ ਹੰਕਾਰੀ ਪੰਡਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲ ਕੌਣ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਖੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਿਆ। ਕਹਿਓ ਬਚਨ ਪੰਡਿਤ ਕਿਤ ਜਾਵੋ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਖ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹਾਏ ਮਾਇਆ, ਹਾਏ ਮਾਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਟਿਕਾ ਸਕਿਆ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਧਰ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਪਣੋ ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਤ ਪਾਵੋ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਸੁਨੋ ਸੰਤ ਅਬ ਕਿਹਠਾਂ ਜਾਈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂ? ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਮ ਦੇਹੋ ਬਤਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ
ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ। ਸੁਨ ਪੁਨ ਬੋਲੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਤ ਦਿਸ ਜਾਹੋ ਬੜੀ ਉਦਿਆਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਜਿੱਧਰ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਜੰਗਲ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਚਾਰ ਤਿਹ ਥਾਈ, ਇੱਧਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਿਨ ਪੁੱਛੋ ਸੋ ਦੇਹ ਬਤਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਤਬ ਪੰਡਤ ਗਮਨਿਓ ਤਿਸ ਪਾਸਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਜਾਏ ਸੰਤ ਸੁਖ ਰਾਸਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਕਹੀ ਹਕੀਕਤ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਚਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨੇ। ਦੁਬਦਾ ਰਹਿਓ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਭਰ ਕੇ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਧਰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੰਤ ਜਾਣ ਤੇ ਹਿਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਬ ਗੁਰ ਆਗੇ ਬੀਚਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਮੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਉਧਰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜਾਮਹਿ ਰਹਿ ਹਿਤ ਧਾਰੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਲਾਵੇ, ਉੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਧਰ ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਧਰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਏ ਅਗਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਸੁਣ ਪੰਡਿਤ ਆਗੇ ਜਬ ਗਇਓ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਸੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਤਬ ਦੇਖਤ ਭਇਓ, ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਭੂਖਨ ਕੇਰ ਸਿੰਗਾਰ ਸਿੰਗਾਰੀ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਗਹਿਣੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਸਤਰ ਕੁਸੁੰਡੀ ਕੁਸੁੰਬੀ ਪਹਿਰੇ ਸਾਰੀ, ਕਸੁੰਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਉਹਨੇ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਿਲਤ ਅਕੇਲੀ ਅਨੰਦ ਮਝਾਰੇ, ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਹਿਰਦੈ ਅਸ ਅਨੁਮਾਨੀ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ, ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਸਕਤਵਾਨ ਇਹ ਅਸ ਪਹਿਚਾਨੀ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਰੂਪ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਨ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋ ਕਲਾਵਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ ਜਬ ਬੰਧਨ ਕੀਨੀ, ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਪਨਹੇ ਇਹ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀਨੀ, ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਪਰ ਬਸ ਚਲਤ ਨਾ ਕੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦਾ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਔਰਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ। ਹਟਿਓ ਬਸੂਰਤ ਪਾਸ਼ੇ ਸੋ, ਜਦ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਝੂਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਸੰਤਨ ਕੇ ਸਮੀਪ ਜਬ ਆਇਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੇ ਬਿਲੋਕਤ ਬਚਨ ਅਲਾਇਓ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਪਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਤੂਰਨ ਤੂੰ ਮੁਰਕਾ ਆਵਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤੋਹੇ ਨਾ ਪਾਵਾ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ?
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਭਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਪੰਡਿਤ ਲੱਜਿਤ ਬੋਲਿਓ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਝੂਰਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਘਰ ਮਹਿ ਇੱਕ ਨਾਰ ਮਹਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਵਾਨ ਔਰਤ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਰੂਰ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀਰਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਹੈ ਮਾਨਕ ਨੇਰਾ। ਬੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇਖੀ, ਬੜੀ ਹੰਕਾਰੀ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ। ਸੁਣ ਸੰਤਨ ਪੁਨ ਬੈਣ ਅਲਾਯੂ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਗੁਰ ਤਬ ਜਿਹ ਮਨ ਲਾਇਓ। ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਨਿਸਾ ਦਿਓਸ ਜਿਹ ਕੀ ਲਿਵ ਉਰਮੈ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਲਖੀਏ ਸੋ ਲਖਮੀ ਤਿਹ ਘਰ ਮੈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਇਸਨੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਨ ਸਾਧੂ ਜਨ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਤ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ, ਇਕਤ ਪੱਤਰ ਭਰ ਪਾਨੀ, ਆਸ ਪਾਸ ਪੰਜ ਜੋਗੀਆ ਬੈਠੇ, ਬੀਚ ਨਕਟ ਤੇ ਰਾਨੀ, ਨਕਟੀ ਕੋ ਠਨਗਨ ਬਾਡਾ ਡੂ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਹਮ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਟੀ ਕੋ ਠਨਗਨ ਬਾਡਾ ਡੂ, ਕਿਨਹ ਬਬੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬਬੇਕੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਕੂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੂ ਕਾਟੀ, ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੈ ਡਾਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੈਰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੇਖ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲਿਬਾਸ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪਾ ਲੈਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿੱਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਔਰਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ। ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਤੱਤ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਾਧ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹ ਕੋ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਕੋ ਰੱਜਿਆ ਹੈ? ਦਾਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਅੱਗ ਕਦੇ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਪਾਈ ਜਾਓ, ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰਾ ਰੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਦਕ ਹੈ ਅਦਕ ਬਧਾਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ, ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੈ ਕੋ ਲੁੱਝੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ, ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਦਕ ਹੈ ਅਦਕ ਬਧਾਨਾ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਦ ਦਾ ਕੋ ਤਿਆਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਤ ਦਾ ਕੋ ਤਿਆਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਗਿਆ।
ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਮਤ ਫਿਰਤੇ ਅਪਰੇ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾਂ ਛਪਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਹਨ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਏ ਸ਼ਮਾਪਨ ਕੋ ਕਰਵਾਵੋ। ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਅਡੋਲ ਮਨ ਲਾਵੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਕਰ। ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗਤ ਹੋਵਹਿ ਤੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਾਵਹਿ ਜਗ ਮਹਿ ਫੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਪੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਜ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਆਨ ਲੀਨ ਪੰਕਜ ਪਦ ਧੂਰੀ। ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਰਤੇ ਸਗਰੀ ਦੁਐਤ ਵਿਸਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਸੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਹੁਲ ਲੈਣ ਭਇਓ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਪੌਲ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਧੱਕੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਪੌਲ ਲੈਣ ਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਘਰ ਇਉ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਡਤ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦੀ। ਦੇਤ ਭਏ ਪਦ ਪਾਹੁਲ ਰੂਰੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨੂੰ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮਹਿ ਸੋਭੈ ਸਾਯੂ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਹ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਮਗ ਮਹਿ ਬਹੁ ਨਰ ਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਏ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਚਰਨ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। 7 ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਾਇਮ ਸਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਗੁਰ ਰਾਖਿਓ ਡੇਰਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਵਿਸਤਾਰ ਕਨੇਰਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਹਿ ਕੁਤੇ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਬਰਿਆਈ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਜੋਰੋ ਜੋਰੀ, ਭਾਵ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ।
ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਜੋਰੋ ਜੋਰੀ ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਪਰਥਾਨ ਗਮਨੇ ਜਗ ਸਾਈ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਨਿਕ ਨਰਨ ਕੋ ਕੀਨੇ ਉਦਾਰਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰਬਨ ਕੋ ਜਿਨ ਗਰਬ ਨਿਵਾਰਾ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸਿੰਧ ਮਹਾਨਦ ਕੀ ਉਰੇ, ਪਚਿਸ ਕੋਸ ਪਰਥਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਿਰ ਉਚੋ ਕੋਸਕ ਤਹਾਂ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਉੱਚੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਤੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਨ ਪਰ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਚੋਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਚਾਉ ਪਈ ਤਰਵਰ ਹਰਤ ਤਰੇ ਥਲ ਸੁੰਦਰ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਗੁਣ ਮੰਦਿਰ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਕੇਤਿਕ ਕਾਲਾ, ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤ ਗਇਓ ਤਿਸ ਸਥਾਨ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਕੋ ਜਲ ਕੀ ਚਾਹੂ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਜਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲਾਉਣੀ, ਭੁੱਖ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਇਓ ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੁਰ ਕਹਿ ਗੁਰ ਪਾਹੂ, ਬੜੇ ਪਿਆਸ ਜਦ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭ ਇਹਾਂ ਨੀਰ ਨਹਿ ਨੀਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਕਰਨ ਪਾਣ ਕੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਜਲ ਛਕਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਰਾਵਰ ਕੋ ਸਭ ਗਿਆਤਾ ਆਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਤਾਂ ਗਿਆਤੇ ਹੋ, ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਰੋ ਬਤਾਵਨ ਜੇਠਾਂ ਲਹਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਨੇਰਾ ਨਹਿ ਚਲੋ ਅਗਾਰੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਬੈਠੋ ਤਹਿ ਸੁੰਦਰ ਬਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਕੇ ਕਹਿ ਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰੋ ਪਾਨ ਇਤ ਹੀ ਟਿਕ ਪਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਉੱਪਰ ਗਿਰ ਕੇ ਚੜੋ ਅਗਾਰੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਚੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾ। ਤਹ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੇ, ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਬ ਕੋ ਕਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕੋ ਲਾਈ, ਤੇ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੈ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਖੈ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਪਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਪ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਪ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਹਾੜ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ, ਇੱਕ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਪ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਰਕ ਦੇਹ ਸਮਸੂ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਜਾਚਨਾ ਤਹ ਜਲ ਕੇਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕਰ ਕੈ ਪਾਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਵਦ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ ਤਰੇ ਟਿਕੇ ਹਮ ਤਾਵਦ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਨ ਕਰ ਤਬ ਚਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਗਿਰ ਪਰ ਜਹਾਂ ਪੀਰ ਕੀ ਸ਼ਾਲਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਸੁਨੈ ਸੁਨੈ ਚੱਲ ਕੈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਿਓ ਬਲੋਕਨ ਸ਼ੋ ਸੁਬਥਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਕੰਧਾਰੀ ਬੈਠਿਓ ਜਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਰਾਖਿਓ ਨੀਰ ਰੋਕ ਕੁਛ ਤਾਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਰੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋਇਆ ਕਰ ਤੀਰਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੁਝ ਕੋ ਤ੍ਰਿਖਾ ਦੇਹੋ ਜਲ ਪੀਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਿਕਟ ਨ ਮੋਕੋ ਕਿਹਠਾਂ ਪਾਇਓ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸੁਨ ਸ਼ੁੱਧ ਮੈਂ ਆਇਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਤਬ ਬੋਲਿਓ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਹੁਣ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਖ ਭਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਆਹ ਏਕ ਲੋ ਕਹਿ ਕਿਹ ਸੰਗਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਇਤ ਦਿਸ਼ ਆਇਓ ਕਿਉ ਇਸ ਢੰਗਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮਰਦਾਨੇ ਸਭ ਕਹਿਓ ਬਿਰਤਾਂਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਤਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਖੈ ਸਭ ਕੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਰੈ ਜਿਤ ਕਿਤ ਥਾਲਿਆ ਬਲੋਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਸਰਬ ਹੀ ਮਾਨੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਰਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਗੁਰ ਕਹੈ ਇੱਕ ਪੀਰ ਬਖਾਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਬੜ ਅਜਮਤੀ ਪਰਹਿ ਤੇ ਪਾਇਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਅਜਮਤੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਧਰੇ ਅਗਾਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਉਪਾਇਨਾ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗਰ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਪੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਜਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਬਾਬੀ ਹਾਂ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨੇ ਕਹਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗਿਰ ਟਿਕ ਤੁਰਕੇ ਤਰਸੋ ਬਹਿਸੇ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋ ਰੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਰੁੱਖ ਨੇੜੇ। ਇਹੋ ਜਲ ਮਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਆਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕੀਰਤ ਜਲ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਸ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਹਿ ਨ ਸਕਿਓ ਉਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਹੁਣ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਲੂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਿਮ ਦ੍ਰਿਗ ਦੁਖ ਤੇ ਸੰਕਟ ਪਹਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਦੀਪਕ ਦੀਪਤ ਨਹਿ ਸੁਸਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀਪਕ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਕਹੈ ਜੋ ਤਪਾ ਅਜਮਤੀ ਐਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਜਮਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਿਉ ਨ ਮੰਗਾਵੇ ਜਲ ਜਿਹ ਬੈਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਅਜਮਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਸ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਅਜਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਜਲ ਮੰਗਾ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ
ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅਜਮਤ ਕਹਿ ਗਹੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅਜਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਮਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ। ਸੰਗੀ ਇਮ ਜਾਚਤ ਫਿਰ ਨੀਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਤ੍ਰਿਖਾਤੁਰ ਕੋ ਜਲ ਦੇਨਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅਬ ਨਹਿ ਦਿਓ ਭਣੇ ਸੁਨ ਬੈਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਸੁਨ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਇਸ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਕਲਾ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਤਾਇਸ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ। ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਰਾਵਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਣ ਦੁਖ ਮਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨ ਬੈਰਹਨਾ ਮਨ ਸਸ ਬਹੁ ਦਾਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੜਿਆ ਹੈ। ਅਸ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸੰਗ ਜਠਾਨਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਲ ਜਾਚਤ ਵਿਚਰਤ ਬਹੁ ਥਾਨਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉ ਨ ਨਿਕਾਸੈ ਨਿਕਟ ਸੁਨੀਰਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ? ਜੇ ਅਜਮਤ ਕਰ ਹੋਏ ਗਹੀਰਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਮਤ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੁਨ ਮੁਸਕਾਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਨੇ। ਭਣਿਓ ਸੋ ਤਿਸ ਕੇ ਮਾਨ ਮਹਾਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿ ਨ ਸਕੈ ਅਪਰ ਬਡਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਮੂਰਤ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਆਏ ਦਾ ਮਾਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤ ਸਰ ਪਾਵਕ ਤੇ ਤਪਤਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਈਰਖਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰ ਕੋ ਰੂਪ ਤੂੰ ਤਿਹ ਟਿਕ ਜਾ ਕੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਰ ਕਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਲ ਜਾਚੋ ਪੀਵੋ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਕੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤੁਰਕ ਤੁਰਕ ਸੋ ਰੱਖ ਹੈ ਭਾਏ। ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਤੁਰਕ ਦਾ ਤੁਰਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰ ਹੋਏ ਲੀਜੈ ਜਲ ਜਾਏ। ਜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ। ਗੁਰ ਆਇਸ ਤੇ ਪੁਨ ਮਰਦਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਇਓ ਪੀਰ ਟਿਕ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਨ ਦਾਨ ਕੋ ਫਲ ਅਦਕਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਨ ਦਾਨ ਕੋ ਫਲ ਅਦਕਾਈ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਾ ਨ ਟਿਕ ਹੈ ਪਿਖੀ ਸਥਾਈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹਟਾਏ ਸੋ ਫੇਰਾ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੇ ਨ ਜਲ ਦੇਵੋ ਕਿਸ ਬੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮੈਂ ਫਲ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਜਮਤ ਕੋ ਕਹਿ ਬਾਕ ਜਨਾਵਤ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਅਜਮਤੀ ਹੈ ਪੀਨ ਹੇਤ ਕਰ ਨੀਰ ਨਾ ਪਾਵਤ। ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਰਿਸਕੋ ਹੀਰ ਹਟਿਓ ਮਰਦਾਨਾ। ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਗਏ। ਨਹਿ ਦੇ ਜਲ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬਖਾਨਾ। ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਭੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਜੇ ਉਹ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤੇ ਅਜਮਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਅਜਮਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜਮਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਨ ਪੀਰ ਕੀ ਖਾਮੀ, ਇਹਦੀ ਖਾਮੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਲਸ਼ਟਕਾ ਹਾਥ ਮਝਾਰੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਿਰ ਕੀ ਜਰ ਮਹਿ ਜਬ ਤਬ ਮਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਸ਼ਟਕਾ ਉਹ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੀਤਲ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਤਿਸ ਕਾਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਠੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਕਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਪਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਕਸਤ ਬਹਿਓ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਸਾਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਕੋ ਜਲ ਜੇਤੂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਗਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਗਾਤੇ ਤੂ, ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਮਣ ਲੱਗਾ। ਇਕ ਅਚਰਜ ਕੋ ਠਾਨਿਓ ਧਿਆਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਪ ਬਲ ਤੇ ਸੋ ਬਰਤਾਂਤ ਪਛਾਨਾ, ਤਪ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਛਿਨ ਭਾਰੇ ਸਿਲਾ ਵਿਸਾਲਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਿਲਾ, ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਪੱਥਰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ। ਅਜਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤਿਸ ਕਾਲਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਧੱਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੇੜਨਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਤੋਂ ਰੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਲੀ ਬੇਗ ਤੇ ਤਰਕੋ ਤੋਰਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਗ ਮਹਿ ਅਪਰ ਸਿਲਨ ਕੋ ਢੋਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲ ਸਨ, ਪੱਥਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਲ ਰੋਕਨ ਕੋ ਆਵਤ ਧਾਏ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਜਰ ਸਮਾਨ ਸੁਨਾਦ ਉਠਾਏ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਵਜਰ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਮਤ ਨਿਜ ਅਜਮਤ ਜੁਤ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਜਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਜਮਤ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਜਮਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਲੇ ਅਸ਼ਾਦਨ ਆਏ ਵਿਸ਼ੇਖੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨੈ ਤਬ ਹਾਥ ਪਸਾਰਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਆਵਤ ਕੋ ਕੀਨਿਆਗਾਰਾ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਰੋਕੀ ਜਲ ਉਪਰ ਆਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੀਰ ਕੋ ਚਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਠਹਿਰੇ ਉਪਰ ਸਿਲਾ ਵਿਸਾਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਇਸ ਨੇ ਰੇੜਿਆ ਸੀ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਰੁਕਿਓ ਨ ਨੀਰ ਪੀਰ ਨਾ ਜਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਨਿਜ ਅਜ਼ਮਤ ਪੁਨ ਲਾਏ ਮਹਾਨੀ, ਫੇਰ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਅਜਮਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ। ਪ੍ਰੀਤ ਘਾਵਨ ਸਿਲਾ ਅਗਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰੇੜਦਾ ਹੈ। ਸਗਰੋ ਓਜ ਲਾਏ ਨਿਜ ਭਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰੀ ਬਲ ਲਾਇਆ। ਹਾਥ ਵਜਰ ਸਮਤ ਸਿਓ ਮਝਾਰੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸੀ ਵਜਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸਿਆ ਹੈ। ਰਹੇ ਅਟਕ ਲਖ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੇ, ਤੇ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੇ ਅਲਪ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਸ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਰੁਕ ਨਾ ਸਕਿਓ ਚਲੇ ਬੁਹਬਾਰੀ, ਤੇ ਰੁਕ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਬ ਲਗ ਥਾਨ ਬਿਦਤ ਜਗ ਮਾਹੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਰ ਚਿੰਨ ਲਖਿਓ ਸਿਲਮਾਹੀ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹੇ ਮਿਟਾਏ ਯਤਨ ਤੇ ਕੇਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨੂੰ ਮੇਟ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ
ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹ ਹਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਥਰ ਰੋਕਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਰੋਕ ਦਈਏ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਨਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਕੁ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਡੱਡੂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੱਡੂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਰਹੇ ਉਸ ਚਿੰਨ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇਈ। ਬੜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾ ਸਕਣਗੇ? ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹਾਰ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਿਆਂ। ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੈਸੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਮਲ ਚਲਤ ਬਹੁਤ ਨਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਸ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਲਪ ਆਪ ਕੋ ਪੀਰ ਪਛਾਨਾ। ਤੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵਰਗੇ ਜਾਣ ਗਏ, ਅਖੀਰੇ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਤਪ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੀਘਰ ਆਏ ਗੁਰ ਪਗਲ ਬਟਾਨਾ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭ ਖਤਾ ਬਖਸ਼ੀਏ ਮੋਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਨਹੀ ਮਹਾਤਮ ਜਾਣਿਓ ਤੋਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਹੋਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣੋ। ਮੁਕ ਹੋ ਕੀਜੈ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਿਨਤੀ ਬਹੁ ਕਰੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਦੋਂ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਕੋ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਰੇ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ, ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਾਨਾ। ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੈ ਮਤਸਰ ਦੁਖ ਨਾਹਕ ਮਾਨਾ। ਤੇ ਤੈ ਮਤਸਰ ਦੁਖ ਨਾਹਕ ਮਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਏ। ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਖ ਹਿਰਦੈ ਕਰ ਤਿਆਗਿਓ ਸੋਏ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ। ਜਦੋਂ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਤੇ ਈਰਖਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ ਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਦਮ ਯਾਦ ਖੁਦਾਏ ਕਰੀਜੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਸਫਲੋ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਰ ਕਹਿਬੋ ਮਾਨਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਦ ਪੰਕਜ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸੋ ਠਾਨਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਕਰੇ ਧਰ ਪ੍ਰੇਮਾ। ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਦੌੜ ਜਾ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਅਜਮਤੀ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਇਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਈ ਅਧਿਕ ਤਿਸ ਛੇਮਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਕ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਮਾਣ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਈ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਪਾਉ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਕਰੇ ਧਰ ਪ੍ਰੇਮਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਈ ਅਦਿਕ ਤਿਸ ਛੇਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।